5-4 मिनट नहीं खुला टाइम लाओ अपने को अंत बुलारा वो खुली डिटेल के समझा के जाएंगे वीर लक्का सिंह सदाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबे फरीद की धरती के उत्ते अपने हकों के लिए जूझ रहे मेरे देश पंजाब के लोगों, वैसे तो मैं तो पहला बोलते हैं सारे बुलारिया ने, चाहे गल वड़ैच हो कमल गरेवाल हो गुरसेवक सभाना हो, सारिया गल्लां तकरीबन तुहाडे नाल कर ही लईआं ने, पर कुछ गल्लां जिहड़ियां रह गईआं ने साझियां कर लैंदे आ। एक तो ये कि अज का दिन है जिहड़ा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अज का दिन साडे इतिहास दे विच साडी कौम दे फलसफे दे विच बहुत वड्डी महत्ता रखता है। अज साडे लोक नायक साडे लोकां दे लड़न वाले जुझारू योधे दुल्ले भट्टी का भी दिन है, क्योंकि अज दे दिन आपां उहनूं याद करदे हां वो योधा वो नायक जिहड़ा साडा प्रेरणा स्रोत है। जिवें अज आपां उस जबर के खिलाफ जुल्म के खिलाफ उन्हां जालमां के खिलाफ अज समुचा देश लड़ाई लड़ रहा है, उस समय भी दुल्ले भट्टी वर्गियां ने उस समय के जालम लोगों के खिलाफ हाकमां के खिलाफ हुकूमतां के खिलाफ झंडे बुलंद कीते सी ते ई नहीं सी मनी। सो इस करके सानू अज सारिआं नूं उस लोक नायक नूं याद करना बनता है। दूजी गल कल एक गल उठी उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे विच कि इत्थे जी खालिस्तानियां दी घुसपैठ हो गई है, इत्थे कोई पाबंदीशुदा जिहड़ियां जथेबंदियां ने वो इहदी हिमायत कर रही ने। आ केसरी झंडे की आपां गल करदे हां कि केसरी झंडे तो बड़ी तकलीफ है इत्थों दे गोदी मीडिया नूं, दलाल मीडिया नूं। मैं कहना वो झंडा है वो किरदार के लोगों का झंडा। जदों ये झंडा उठिया तो इस झंडे के अगवाई दे विच चलण वाली कौम ने हमेशा जबर के खिलाफ जुल्म के खिलाफ वो लड़े ने, जूझे ने, संघर्ष किए ने, अपन जानां कुर्बान कीतियां ने। जदों ही कोई इस मुल्क के उत्ते कोई आफत पई है, कोई भीड़ पई है, कोई दुश्मन चढ़ के आया तो इस झंडे नूं अगे लैके साडे लोकां ने कुर्बानियां दित्तियां ने, कदे पिछे नहीं हटे, अपनी हिक्कां दे विच गोलियां खाधियां ने, अपने गलां दे विच रस्से पा के पाए लए ने। तो भरावो इस करके बड़ियां चालां लंबियां चलियां जा रही ने लंबे समय तो। कदे कहा जाता माओवादी आ गए, कदे कहा जाता खालिस्तानी आ गए। मैं गल दुल्ले भट्टी की क्यों कर लगे कि सरकार नूं इन्हां लोकां नूं समझ लेना चाहिए कि दुल्ला भट्टी जिन्हों असीं लोक नायक मनते हैं, अपना आगू मनते हैं, अपना योधा मनते हैं, वो इंसान जिहदी विरासत साडे कोले है, जिन्हां दा खून साडे च है। आपां कहना सुंदर मुंदरी मेरा कौन प्यारा दुल्ला भट्टी वाला। वो दुल्ला भट्टी वाला सुंदर मुंदरी नाम दियां दो जड़ियां बच्चियां सीगियां जिन्हां नूं एक जगीरदार ने अपने कब्जे च कर लिया सी। तो दुल्ले भट्टी ने उन्हां हिंदू बच्चियां नूं, हिंदू परिवार दीयां बच्चियां सी, उन्हां नूं जगीरदार दे कब्जे छुड़ा के उन्होंने विआह भी कीते ते एक बाप होने का फर्ज भी निभाया सी। असीं उन्हां दे वारस हां। सो जदों ही कदे कोई जुल्म होया, चाहे किसी मुसलमान ते हुंदा होवे, चाहे किसी हिंदू हुंदा होवे, तो हमेशा ही असीं हिक ला के लड़े हैं, अगे होके भरावो लड़े हैं। सो इस करके दूजा अगे इस दिन क्यों है मैं दसना चाहना है। अज के दिन 13 जनवरी 1849 नूं शेर सिंह धारीवाला ते चतर सिंह की अगवाई दे विच चेलियां वाली दे विच अंग्रेजां दे खिलाफ बड़ा घमसान का युद्ध होया सी। वो युद्ध दे विच 2000 अंग्रेज फौजी ते 100-150 के करीब अफसर मारिया गया सी। उस समय के युद्ध बारे उस समय के इतिहासकार जिहड़े अंग्रेज सी लिखते सी कि इन्नी जोरदार लड़ाई सिख लड़े सी कि अंग्रेजों ने छक्के छड़ाते सी। जे कदे गदार ना होंदे तां
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਕ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਚੌਕਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 40-42 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਲੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਾ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਢੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 50 ਦੀ ਚੀਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਲਾਸਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਮਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦਰੱਤੇ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਲੋਟ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 30-30 ਲੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10-15 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, 15 ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ। ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗਰਦ ਸਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ 23 ਰੁਪਏ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ 25 ਰੁਪਏ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 25 ਰੁਪਏ ਸੇਬ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਬ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਚੀ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਅਡਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ,
ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੱਦ 21-22 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ 200 400 500 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਇਹ ਲਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 5-4 ਭਗਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਘਰੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 70 ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਧਰਨਾ ਪੁੱਤਰੋਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜੂ, ਫੁਕਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਧਰਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੁੰਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਲਓ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਭੰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ।
ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20ਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਅੱਜ ਦਾ 200 ਜਾਂ 500 ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ 20-22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਪਾਟੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਖਿੰਡੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਾਟਣ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਛੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗੇ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ NRC CAA ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, JNU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਕਸੁਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਐਨ ਜਮਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਭਰਾਵੋ, ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਦੱਬਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ UAPA NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੂਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੰਨੋ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜ ਦੇ ਬੈਠੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 25 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣ, ਖਾਓ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 70 75 ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 50 ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਝੰਡੇ ਹੁਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਬਰ ਮੂੰਹ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2-4 ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਟੂਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਗੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੇਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਮੇਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭਰਾਵੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਖਿੱਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ